کے انجام کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج جسم کی نمائش کرنا یہ آج اللہ اکبر فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، خواتین اسلام جب اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو اس وقت خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے، باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے نکلتی ہے، بن سنور کر کے نکلتی ہے، سج سنور کر کے نکلتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی عورت گھر سے بن سنور کر نکلتی ہے اس کی نیت غلط ہوتی ہے، واللہ ہم کبھی کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، مگر نیت کچھ بھی ہو، اسلام کا قانون بہرحال اسلام کا قانون ہے۔ آؤ اب ذرا اپنے ان گناہوں کے حوالے سے تھوڑا سا رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے شرمندہ ہو لیں، رب کی بارگاہ میں نادم ہو لیں، گناہوں کے انجام سے باخبر ہو لیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے، اسلام میں عورتوں کو خوشبو لگانا منع ہے۔ اگر عورت خوشبو لگائے تو اس کو پابند کیا گیا ہے کہ اس کا رنگ، اس کی جو خوشبو ہے وہ انتہائی ہلکی ہونی چاہیے کہ وہ خوشبو محسوس بھی نہ ہو، اتنی ہلکی خوشبو ہو۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، خوشبو کا رنگ گہرا ہو اور خوشبو بہت ہلکی ہو۔ اگر ایسی خوشبو جو ان عورت لگا کر گھر سے نکلتی ہے، جو آس پاس والوں کو خوشبو محسوس ہوتی ہے اور خوشبو کی لپیٹیں اٹھتی ہے، آؤ آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے سنو، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے۔ پہلے تھوڑی ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، اگر کسی عورت کے متعلق محلے میں یہ کوئی کہہ دے کہ یہ عورت تو زانیہ ہے، یہ عورت تو بدکار ہے، بولو کیا تم اس کی صحبت میں اٹھو گی؟ کیا تم اس کی صحبت میں بیٹھو گی؟ کیا تم اس کو اپنی سہیلی بناؤ گی؟ اللہ اکبر، اگر کوئی کسی کو زانی اور بدکار کہہ دے تو سارا زمانہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ سنو سنو، غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے، یہاں تک کہ مردوں کو اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، ایسی خوشبو لگانے والی عورت کو قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، اس کا شمار زنا کرنے والوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اندازہ تو کریں، یہ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی خوشبو لگانے والی عورت جس کے بدن سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھے، مردوں تک کہ اس کی خوشبو پہنچ جائے، ایسی عورت کو قیامت کے دن بدکار کی حیثیت سے، زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یہ کسی مولوی کا قول نہیں، یہ کسی ادیب و خطیب کا قول نہیں کہ آپ اس کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کرو، یہ اس رسول کا فرمان ہے، یہ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی زبان پر رب کا کلام جاری ہوتا ہے، جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جو اپنی طبیعت سے کبھی بولتے ہی نہیں۔ آؤ آؤ، یہی وجہ تو تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عورتوں کے معاملے میں کتنا محتاط تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، ایسے میں ایک عورت خوشبو لگا کر مسجد جا رہی ہے۔ آپ غور فرمائیں، عورت خوشبو لگا کر بازار نہیں جا رہی ہے، عورت خوشبو لگا کر کے پارک میں نہیں جا رہی ہے، عورت خوشبو لگا کر کے گھومنے پھرنے نہیں جا رہی ہے، بلکہ ایک عورت خوشبو لگا کر کے مسجد جا رہی ہے، رب کی عبادت کے لیے جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ناک سے اس کی خوشبو ٹکراتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ بی بی خوشبو لگا کے مسجد جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا اس خاتون کو روک دو اور اس سے کہنا کہ بی بی جا، اور جا کر کے پہلے غسل کر اپنے بدن سے خوشبو کو چھڑا لے، اس کے بعد مسجد جا، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جو عورتیں خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے کہ ان کی خوشبو کی لپیٹیں مردوں کی ناک تک کے پہنچ کے انہیں متاثر کرے، ایسی عورتیں لعنتی ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے۔ صرف خوشبو لگانے کا یہ وبال ہے کہ عورت گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلے۔ آج کل کی عورتیں تو سر سے لے کر پیر تک کے سنگھار میں ڈوب کر کے نکلتی ہیں۔ اسلام نے سنگھار کو منع نہیں کیا ہے، لیکن سنگھار صرف اپنے شوہر کے لیے، سنگھار صرف شوہر کے لیے ہے اور کسی کے لیے سنگھار نہیں ہے۔
लेकिन आज शौहर के लिए श्रृंगार नहीं किया जाता, बाजार के लिए श्रृंगार, फिल्मों के हॉल जाने तक के लिए श्रृंगार, वलीमों में जाने के लिए श्रृंगार। बल्कि अल्लाह अकबर, अब तो श्रृंगार का भी तौर बदल रहा है, उसका तरीका बदल रहा है। कल की औरतें घर में बैठकर श्रृंगार करती थी और फिर बाहर निकलती थी, इस्लाम ने इसकी भी इजाजत नहीं दी। अब तो औरतें श्रृंगार करने के लिए बाहर जाती हैं, ब्यूटी पार्लरों में जाती है और वहां जाकर के श्रृंगार करती है, कभी मर्दों के हाथ से, कभी अजनबी औरतों के हाथ से। और बड़ी माजरत के साथ हर ब्यूटी पार्लर को हम कुछ नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं, आजकल ब्यूटी पार्लर जो है वो जिना के अड्डे बनते जा रहे हैं, वहां से बाज़ाब्ता तौर पे बुराई फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुनो सुनो, दिल के कानों से सुनो, अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम आका सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा एक गड़ा है और उस गड़े से औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है, औरतों के चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें आ रही है। सिनफे नाजुक कहलाने वाली मेरी बहनों, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आएगी कि तुम लोग चिपकली और चूहे को देख करके डर जाती हो? अल्लाह के अजाब को तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? अपना बुरा करने वाली मेरी बहन, तू अपनी जिंदगी को तबाह न कर, तू अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर। ये 4 दिन की चांदनी के लिए तूने अपनी आखिरत को क्यों तबाह करना? तूने अपनी आखिरत को क्यों बर्बाद करना? ए खातून जन्नत की कनीजों, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के एक गड़े से, जहन्नम के एक कुएं से औरतों के चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाज आती थी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कलेजा मुंह को आता था। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन सी औरतें हैं, इनके दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही है, इनकी आओ फगा क्यों है, इनकी आहो पुका क्यों है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो नाजायज चीजों के साथ श्रृंगार किया करती थी। जब ये बनती संवरती थी तो नाजायज तरीके से बनती संवरती थी, नाजायज चीजों का इस्तेमाल बनने संवरने में करती थी, इसलिए आज इन पर यह अजाब किया जा रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, घंटे 2 घंटों के हुस्न के लिए या किसी की तारीफ के लिए बोलो मेरी बहनों, तुम वलीमे में इसीलिए संवर करके जाती हो ना, तुम शादियों में इसीलिए बनकर जाती हो ना कि तुम्हारी सहेलियां, रिश्तेदार, तुम्हारी जो है वो ताल्लुकात की खवातीन देखकर कहे, देखो फुला की बहन कितनी अच्छी लग रही है, देखो फुला की बीवी बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे नजदीक इस दौर में अगर सबसे बड़ी गाली कोई है तो वो किसी औरत को हीरोइन कहना गाली है। उसकी वजह यह है, हीरोइन का मतलब जिना करने वाली, हीरोइन का मतलब नाचने वाली, हीरोइन का मतलब जिस्म को बेचने वाली। हैरत की बात यह है, अगर कोई किसी को कह दे कि तू जिस्म फरोश है तो वो उससे लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जब कोई तुम्हें हीरोइन कहता है तो तुम जो है वो गर्दन को झुरझुरी देती हो, इतराती हो, मुस्कुराती हो, एक दूसरे से तालियां लेती हो। ओहो मेरी तारीफ की तो हद कर दी कि मैं हीरोइन जैसी लग रही हूं। अरे मेरी बहन, हीरोइन तो जानिया का नाम है, हीरोइन तो शराबिया का नाम है, हीरोइन तो जिस्म को बेचने और फरोख्त करने वाली का नाम है। बल्कि फाहिशा जितनी बदकार नहीं होती, उससे ज्यादा हीरोइन बदकार होती है, क्योंकि फाहिशा जब जिना करवाती है तो 4 दीवारी में छुप कर जिना करवाती है, और हीरोइन जब जिना करवाती है तो कमरे के सामने जिना करवाती है और उसके पोस्टर लगते हैं, उसको फिल्मों में दिखाया जाता है। इतनी बदतरीन औरत का टाइटल लेकर के तुम इतनी खुश होती हो। अरे तुम्हें तो ये होना चाहिए कि मैं किसी वलीमा में शान से जाऊं कि कोई मुझे देखकर पुकार उठे, तू तो बिल्कुल कनीज़े फातिमा लग रही है। तेरी जिंदगी को देख करके नबी की
शहजादी की जिंदगी याद आ गई है, तेरी जिंदगी को देख करके उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा की जिंदगी याद आ गई है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी फिक्र बदल गई, तुम्हारा अंदाज़े जिंदगी बदल गया। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, दो जुमलों का खिराज वसूल करने के लिए जब तुम्हें इतने दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाएगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं थोड़ा अपने आप पे रहम तो करो। अल्लाह अकबर। हमारे बचपन में जब स्टोव जलाए जाते थे तो स्टोव के अंदर एक पिन लगाई जाती थी, अगर वो पिन औरतों को चुभ जाती तो औरतें चीख पड़ती थी। एक पिन अगर कोई औरत को चुभा दे तो औरत चीख पड़ती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई औरत इसलिए बन संवर कर अपने घर से निकलती है कि मर्द देख करके उसके फितने में मुब्तला हो जाए, ऐसी औरतों की चमड़ी को क़यामत के दिन आग की कैंची से काटा जाएगा, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। मेरी बहनों, तुम्हें क्या